गुड ईवनिंग एवरीवन। दुनिया के तमाम मुल्कों चो देखने वालियां सलाम, सत श्री अकाल ते नमस्ते। पंजाब हैरिटेज ग्रुप ते जीवे सांझा पंजाब की तरफों मैं तुसा सारियां वेलकम करना चाहता। मड़ा ना जहांदाद खान है ते मड़े जोगे इंतहाई फखर की गल है कि अज की डिस्कशन विच मैं एज मॉडरेटर राय सरअंजाम देसा। डिस्कशन के बाकायदा आगाज तो पहले आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि पंजाबी दे जिस लहजे जिस डायलैक्ट विच मैं इस वेले तुसां नाल गल करदा, जिस वेले जेड़ा तुसां नाल मैं मुखातिब हाँ, इसको हिंदको आखिया जुलदा है। हिंदको पंजाबी दा मैं समझदा कि नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट डायलैक्ट है जेड़ा कि पाकिस्तान दे सूबा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस विच बोलिया जुलदा है। ये वो प्रोविंस है पाकिस्तान दा जेड़ा अफगानिस्तान बॉर्डर ते नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट प्रोविंस है जी पाकिस्तान दा। ते खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली हिंदको डायलैक्ट जेड़ा है ये बोलिया जुलदा है हजारा डिवीजन विच। ते हजारा में समझदा कि इलाका जेड़ा है ये इस विच तुसां पख्तून कल्चर, कश्मीर दे पहाड़ी बेल्ट दा कल्चर ते नॉर्थ वेस्ट पंजाब दे पोटोहारी बेल्ट दा कल्चर दा एक कॉन्फ्लुएंस है, एक ओवरलैप मिलसी। ते ये सारी जबाना, ये सकाफतां, ये तहजीबा हिंदको जबान विच, हिंदको डायलैक्ट विच, हिंदको लहजे विच भी रिफ्लैक्ट होंदी। वैसे तो अगर असी लैंग्वेजेस की गल करां ते पंजाबी कुथा खत्म होंदी है ते पोटोहारी कुथों स्टार्ट होंदी है ते हिंदको कुथों स्टार्ट होंदी है। आई थिंक लिंग्विस्टिक्स तो ज्यादा सियासी सवाल है, सवाल है ना बिच असी ना कोई आजकल कोई इंटरेस्ट नहीं जना बिच असां दा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन में समझना कि अगर कोई दो लोग एक ही दुए बगैर तर्जुमे तो बगैर ट्रांसलेटर तो अगर समझ आखदे तो देन दे आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर एंड प्राइड कि अज मैं तुसा नाल हिंदको च मुखातिब हां। अज दी डिस्कशन दा मौजू है गंधारा आर्ट ऑफ टैक्सिला, द हार्ट ऑफ एंशिएंट पंजाब। मरे जोगे टॉपिक इस वास्ते भी काफी, इस करके भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मरे बचपन का काफी हिस्सा टैक्सिले गुजरे है जिथा में गंधारा आर्ट इन फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस भी किया है ते विटनेस भी किया है। ते मैं समझदा कि तारीख नाल जड़ा बड़ा लगाव है, शायद इसकी शुरुआत टैक्सिले तो ही हुई है, जिथा इतने करीबी तो इतने नजदीक तो मैं बचपन विच हिस्ट्री एक्सपीरियंस की थी ते विटनेस की थी ते गंधारा आर्ट देखिया पे। वी आर फॉर्चुनेट कि अज असां दे स्पीकर टैक्सिला म्यूजियम दे क्यूरेटर अंजुम दारा साहब हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री ते आर्कियोलॉजी नाल जेड़े लोग वाबस्ते हैं, जेड़े लोग फैमिलियर हैं, उन्हां वास्ते अंजुम दारा साहब दा ना कोई बिल्कुल नमा नहीं, बल्कि ही इज कंसिडर्ड एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। ते अपनी फील्ड दी रिसर्च तो इलावा मैं दारा साहब दी एफर्ट्स ते बहुत ज्यादा मैं अप्रीशिएट करना जेड़ा जिहड़ी है ना पाकिस्तान विच पब्लिक को हिस्ट्री ते तारीख नाल इंगेज करने विच जिहड़ी कीते दिलचस्पी, तारीख नाल लगाव पैदा करना वास्ते पब्लिक दा जेड़ा जिहड़ी है ना एफर्ट्स कीती वो काफी ज्यादा हैं। ते वेलकम अंजुम दारा साहब। प्रेजेंटेशन दा बाकायदा आगाज असी करदे हां। आई थिंक सवाल में शुरू दा तुसां नाल ये करसां कि गंधारा किस जियोग्राफिक एरिया आखिया जुलदा है ते गंधारा दा जिक्र या मेंशन किहड़ी हिस्टोरिकल सोर्सेस विच सब तो पहले असां नजर आंदा है। जी थैंक यू वेरी मच जहांदाद तरनजीत बटालिया जी, बहुत शुक्रिया। Actually, my name is Anjum Dara. I am from Archaeology Department from Government of Punjab. So recently I am working as a curator at Taxila Museum. I have been the curator of Harappa Museum. I have been at Mohenjo-daro, the capital of Indus Valley Civilization. And I have been from last 15 years at Lahore Fort, which is the provincial headquarters of Mughal dynasty, and 40 years was the central seat of Maharaja Ranjit Singh in the first half of 18th century. ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਲਾ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ that is known as Majha area, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਂਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦਕੋ that is a part of KPK or no they can speak ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓਰਲੀ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਟਿਵ ਟਾਊਨ, ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਫਰਮ ਲਾਸਟ ਆਲਮੋਸਟ 45 years। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ, ਸੈਕਰਡ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ, ਅਥਰਵਾਵੇਦ, ਯੁਗਰਵੇਦ, ਸਮਾਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਔਰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਲਾਸਟ 6000 years, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਸਪਤਾ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 7 ਦਰਿਆ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ 5 ਰਿਵਰਸ। ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਟੋਪੋਟੇਮੀਆ। ਪੈਂਟੋ ਮੀਨ ਪੈਂਟਾ 5 ਔਰ ਪੋਟੇਮੀਆ ਦ ਲੈਂਡ ਬਿਟਵੀਨ 5 ਰਿਵਰਸ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਕ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਟਾਪੋਟੇਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਔਰ ਬਿਆਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੇ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਾਰਦਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ, ਅਰਬਿਕ ਕਲਚਰ, ਟਰਕਸ ਕਲਚਰ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਰਗਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅਰੈਬਿਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਰੋਮਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਸਨ, ਡਾਇਨਾਸਟੀਜ਼ ਸਨ, ਸਾਕਾਸ, ਸੀਥੀਅਨ, ਪਾਰਥੀਅਨ, ਗ੍ਰੀਕਸ, ਇਹ 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8th ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। these were known as ਸਾਕਾਸ, ਸੀਥੀਅਨ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ BC ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਕਸ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰੀਆਜ਼ ਆਏ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ BC, 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ BC, ਔਰ ਫਿਰ AD ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਾਨਜ਼ ਆਏ, ਹੰਜ਼ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਬ, ਟਰਕਸ, ਗਜ਼ਨੀ, ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਫॉर 100 ਈਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 3500 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1500 BC ਤੱਕ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਮੇਨ ਟਵਿਨ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਔਰ ਹੜੱਪਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਲੁਥਲ, ਢੋਲਾਵੇਰਾ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਘਾਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਾਰਾ ਗ੍ਰੇਵ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਫਿਰ 1400 ਤੋਂ 800 BC। ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਇਨਾਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਪੰਜਾਬ। ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਗੰਧਾਰਾ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲੀਨਿਸਟਿਕ ਇਨ ਇਟਸ ਫਾਰਮ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਨਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੀਨਿਸਟਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਲਾ, ਸਵਾਤ ਔਰ ਪਸ਼ਾਵਰ, these 3 major cities were the capital of ਗੰਧਾਰਾ
ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇਨ ਓਰੀਜਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਸ ਔਰ ਗੋਡਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ ਗੰਧਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਊਲ ਈਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ, ਪਿਓਰਲੀ ਗ੍ਰੀਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਕਪ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਿਰਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਧਰਮਾ ਰਾਜਿਕਾ, ਮੋੜਾ ਮਰਾਦੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ ਔਰ ਰੈਲਿਕ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੇਜਰ ਸਟੂਪਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮਾ ਰਾਜਿਕਾ ਸਟੂਪਾ ਹੈ, ਮੋੜਾ ਮਰਾਦੂ ਸਟੂਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਗਿਰਦ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹ 4-5 ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰੇਸਿਸਟ, ਗ੍ਰੀਨਸਿਸਟ, ਬਲੈਕਸਿਸਟ, ਪੱਕਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਟੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਕੋ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਹੈਡਸ ਨੇ, ਸਕਲਪਚਰਸ ਨੇ, ਮੋਨਾਸਟਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਬਿਗੇਸਟ ਮੋਨਾਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਲਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਖਤਬਾਈ ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੂਲੀਆਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਨਾਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਾਸਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਗੂਰਿਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਆਫ ਗੰਧਾਰਾ, ਸਟੋਰੀਜ਼, ਜਤਕਾ ਸਟੋਰੀ, ਦ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਬੁੱਧਿਸਤਵਾਸ, ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਰਥ ਆਫ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਕੋ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੈਰਾਕੋਟਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੈਰਾਕੋਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਐਂਪਰਰਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼, ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਕਾਤੀ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਟੈਂਪਲਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਲਪਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਟੱਕੋ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਾਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕਟ ਰੌਕਸ, ਟੈਕਸਾ ਸ਼ਿਲਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਮੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਧਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਟ ਰੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੈਚੂ ਸਨ ਔਰ ਸਟੂਪਾਸ ਸਨ, ਰੈਲਿਕਸ, ਸ਼ਰਾਈਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੰਡ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਲੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ BC 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਬਲ ਮੈਸਨਰੀ। ਰਬਲ ਮੈਸਨਰੀ ਮੀਨ ਗੋਲ ਪੱਥਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਆਪਰ ਮੈਸਨਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਥਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸਟੂਪੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀ ਐਸ਼ਲਰ, ਲੇਟ ਐਸ਼ਲਰ, ਮੈਚੋਰ ਐਸ਼ਲਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਚੋਰ ਐਸ਼ਲਰ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟ ਐਸ਼ਲਰ ਕਿਹੜਾ। ਐਸ਼ਲਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਰਬਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਡਿਆਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਥਰ, ਕੁਝ ਗੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਐਸ਼ਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਟੈਕਸਲਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4 ਉਹਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਚਰਾਕਾ ਜਿਹਨੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸਲਾ ਤੇ, ਪਨੀਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਰਰ ਹੈਗਾ ਬਿਮਸਰਾ,
ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਫ ਕੋਸਾਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਵੀਰ ਜੀ, ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬ੍ਰਦਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡਿਕੈਂਟ ਮੌਂਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਕਾ, ਪਾਨੀਨੀ, ਜਵਿਕਾ, ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਨੋਟੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨ ਪਾਨੀਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀ ਔਰ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਸੌਰੀ, ਪਾਨੀਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਚਾਂਕਿਆ, who was the advisor of Chandragupta Maurya in 3rd century BC. ਚਾਂਕਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਫਟ। ਉਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਫਟ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਦ ਪ੍ਰਿੰਸ, that has been derived right from the ਚਾਂਕਿਆਜ਼ ਬੁੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੈਕਸਲਾ ਵਾਜ਼ a seat of learning actually. That was not a political capital like ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਆਫ ਗੰਦਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚਾਰਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਓਰੀਜਨਲੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪੁਸ਼ਕਲਾਵਤੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਪੁਰਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਪੁਰਸ਼ਾਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਐਟ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਟੂਪਾ ਸਨ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ। ਧਰਮਾਰਾਜਿਕਾ, ਫਿਰ ਧਰਮਾਰਾਜਿਕਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੋੜਾਮਰਾਦੂ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਸਟੂਪਾਸ। ਫਿਰ ਕਲਵਾਨ ਇੱਕ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੂਲੀਆਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਜ਼ ਆਰ monastic complex, and cities were known as Sirkap and Sirsuk and Birman. These were the ancient city in and around Taxila. और ये सारा कल्चर जो थानू है ना, एक रिलीजियस कल्चर और एक जनरल सैकुलर कल्चर जो रेजिडेंशियल अवार्ड्स जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, और ये सारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬੀਰਮਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡਰਾਤ ਨੇ ਬੀਰਮਨ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਈਸਟਲ ਸਾਈਡ। ਇਹ 4th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਔਨਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਬੀਰਮਨ ਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਕੁਇਟੀ ਡਿਸਪਲੇ ਵੇ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਰਾਈਵਡ ਫਰਮ ਬੀਰਮੰਡ, ਸਿਰਕਪ ਔਰ ਜੂਲੀਆਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਔਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੇ। ਦੈਨ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ, when he was DG of archaeology of India, he started the excavation in 1902 up to 1934, ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੀ ਸਰਵਡ
Director General of Archaeological Survey of India for almost 30 years, from 1902 to 1934. Then he moved to England. He died here in 1958. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, that was done personally by John Marshall. ਔਰ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੀਰਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਰਕਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਤੋਂ 4th ਸੈਂਚੁਰੀ AD, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਟੌਮ ਆਫ ਡਾਊਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਈਨ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਡਾਊਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾਰਾ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਵਿਦ ਗ੍ਰੀਕ, ਸੀਥੀਅਨ ਐਂਡ ਪਾਰਥੀਅਨ ਐਰਾ ਫੈਂਸਿੰਗ। ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ, ਤਕਰੀਬਨ 3rd ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਕਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਕਪ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰਿਮੇਨਸ ਨੇ। ਦਾਰਾਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਕਾਲਡ ਇਟ ਦ ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਸ਼ਰਾਈਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਹੈਡਡ ਈਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਈਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ 2 ਗਰਦਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਈਗਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਚੁੰਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਨੀਚਿਸ ਆਰਚਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਗਲ ਵਗਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਰਚ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਈਗਲ ਵਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਈਗਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੂੰਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਟੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਂਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਕਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਟਰੀਟ, ਚੌੜੀ ਸਟਰੀਟ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਲਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਡਰੇਨੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੌਂਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਪੜ, ਓਪਨ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਕਪ, ਸਿਰਕਸੁਕ ਔਰ ਇਹ ਬੀਰਮੰਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਿਰਸੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ AD, ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ established at Taxila, founded by Kushan Empire, who ruled from the nearby Purushapura, modern Peshawar. ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਡ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਈ ਟੀਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਟ ਓਹਾਈਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਅਬਾਊਟ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਿਪੀਕਲ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ, but was built in 6th century AD. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ। So people at that time clearly had advanced knowledge and expertise to make things that ਜੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, 6th century AD ਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਅਗਰ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗੰਧਾਰਾ ਔਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਪਲੱਸ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਸ਼ਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੀ ਐਸ਼ਲਰ, ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਰਤੀਬ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਤੀਬ ਆ ਗਈ। ਐਸ਼ਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਸ਼ਲਰ ਮੈਸਨਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 6th ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਸਿਰਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ। ਜੰਡਿਆਲ 1st and 2nd century BC, excavated from 1912 and by ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧਿਸਟ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਟੈਂਪਲ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੂ ਰੂਲਡ ਓਵਰ ਪਰਸ਼ੀਆ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸ਼ੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਲ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1st and 2nd century BC, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਬਿਫੋਰ ਕਾਮਨ ਐਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਸਟਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੈਨ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬਾ ਬਿੰਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਦੀਜ਼ ਵਾਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਜਵੀਕਾਸ ਐਂਡ ਚਰਵਾਕਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਥੀਸਟ ਸਨ, ਅਗਨੋਸਟਿਕ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਗੋਡ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਨੇਚਰ, ਔਰ ਨੇਚਰ ਹੀ ਗੋਡ ਹੈ ਔਰ ਗੋਡ ਹੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਫ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ। ਤੇ ਜੰਡਿਆਲ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ 3rd century BC, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੰਡਿਆਲ ਟੈਂਪਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਿਪਲਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੈਲਿਕ ਸਟੂਪਾ ਸਨ, ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਸਟੂਪਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਕਸ਼ਨਾ ਪਾਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਸੇਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟੂਪਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਵਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋੜਾ ਮਰਾਦੂਰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3rd century 4th century AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਾਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਕੁਛ ਸਟੂਪਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ 30 ਫੀਟ ਉੱਤੇ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੁਦਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਲਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 1923 ਤੋਂ 24 ਦੇ। ਗਿਰੀ ਫੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਔਰ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਹੈ ਇਹ 400 ਔਰ 500 AD ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੋਨੈਸਟਰੀ, ਮਾਸਕ, ਟੌਮਸ ਐਂਡ ਅ ਮਿਡਲ ਏਜ ਫੋਰਟ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ 400-500 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ
327 ਈਸਵੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ ਗਿਰੀ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 400 500 ਬਲਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਲ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਵੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋੜਾ ਮਰਾਦੂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ AD, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਡ ਓਰੀਜਨਲ 20 ਫੀਟ ਹਾਈ ਵੋਟਿਵ ਸਟੂਪਾ। ਵੋਟਿਵ ਸਟੂਪਾ ਉਹ ਸਟੂਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰਿਚੁਅਲ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਰਿਲੀਜਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋੜਾ ਮਰਾਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਟੂਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਰੈਪਲੀਕਾ, ਦ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੂਪਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ। ਜੁਲੀਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ 2nd ਸੈਂਚੁਰੀ AD ਦੀ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੋਨੈਸਟਰੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਨੈਸਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਬਟ that was known as oldest university in the world, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲੀਆਨ ਤੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਪਲਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕਲਪਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਕੋ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਲੇ ਉਹਦੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਲੀਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਪਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਪਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਦਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਬਾਏ ਹੰਸ, ਅਲਕੋਨ ਹੰਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਔਰ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਰਾਈਟ ਫਰਮ 3-4,000 years। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮਾਰਾਜਿਕਾ ਸਟੂਪਾ ਐਂਡ ਬਮਾਲਾ ਸਟੂਪਾ। ਬਮਾਲਾ ਸਟੂਪਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਟੂਵਰਡ ਨਾਰਥ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ KPK। ਇਹ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਹੈ ਬਮਾਲਾ ਸਟੂਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਾਰਾਜਿਕਾ ਸਟੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟੈਕਸਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮੋਨਾਸਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ, ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਰਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ
इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, फिर लॉर्ड बुद्धा की जी डेथ है, फिर क्रीमेशन है। ये सारी जी स्टोरी है ना, दीज आर नोन एज नैरेटिव रिलीफ्स, और वो डिफरेंट आर्ट दे विच ने, किते स्टैको च बने ने, किते ग्रे सिस्ट ग्रीन सिस्ट दे विच बने ने, क्योंकि टैक्सला दे विच सिस्ट पत्थर सी ना जिहड़ा ये अवेलेबल नहीं सी, इत्थे थोड़ा सा हल्का पत्थर जिहड़ा सी ना वो सी। इस करके तुहानू जो आर्कीटैक्ट जो स्कल्पचर तुहानू स्वात दा या पेशावर दा मिलदा ना, वो ओडा खूबसूरत तुहानू टैक्सला दे विच पत्थर नहीं मिलदा, क्योंकि टैक्सला दा जिहड़ा पत्थर सी ना दैट वाज नोन एज सैंडस्टोन, वो रेतला टाइप पत्थर सी, ਉਹਦੇ 'ਚ चिजलिंग एडी खूबसूरत नहीं सी हुंदी। लेकिन ये ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਪਾ ਸਨ, ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਨਾ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕੇਪੀ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ, ਥੀਸ ਵਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਰੈਲਿਕਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ these were supported by the patrons. This is the front view of Taxila Museum, one of the most significant and comprehensive collection. Core of collection comes from excavated sites in Taxila, और सारी जी टैक्सला की सराउंडिंग एरिया ने इतों ही चीज़ां जमीन चो निकलियां। मोस्टली जॉन मार्शल ने काम किया, 1st सेंचुरी तो 7th सेंचुरी AD तक ये ज़्यादा जो मटीरियल है ये निकलिया। ये रैलिक जोड़ा सर जॉन मार्शल का एक छोटा जिहा चैंबर असी बनाया, जिउं ही तुसीं म्यूजियम दे विच एंटर हुंदे हो तो सज्जे पासे एक कमरा है, उहदे विच जॉन मार्शल दे यूज दे बर्तन, फर्नीचर, उहदी फोटो लाई, और ये चूंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ म्यूजियम, ये उहदी प्लेट लगी है सर जॉन मार्शल दी कि किन्नी देर तो किन्नी देर रहा, और ही एक्सक्वेटेड टैक्सला फ्राम 1911 टू अपना 1934। बेसिकली डीजी जिहड़ा सी दा दौर सी जिहड़ा 1902 तो सी। म्यूजियम स्टोन ये सारा तुहानू जिहड़ा ना ये ग्रेसिस्ट मिलेगा, जिहदे विच मोस्टली जिन्ने ऑब्जेक्ट्स ने ये तुहानू नज़र आउणगे, उहदे विच रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स ने, उहदे विच पब्लिक ऑब्जेक्ट्स ने, आम घरेलू इस्तेमाल दीयां चीज़ां ने, आम वाटर नू डिस्टिल करन दा जिहड़ा तरीका है वो, आम इनस्क्रिप्शन अरामाइक दी इनस्क्रिप्शनस ने उहदे विच लगियां म्यूजियम दे विच। ये फिर all cultural deposit were related with the religious culture and related with the secular life of the community. It has been displayed in such a wonderful museum, which was listed as World Heritage Site. Dara Sahab, as we go along with the rest of the presentation, ਜਿਹੜੀ museum ਦੀ ਬਹੁਤ important ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟ ਮਥੁਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆਈਸੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਡ ਪੈਰਲਲ to what happened in Gandhara, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲਾਈਡਸ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ both developed around the same time period. Thank you ਵੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰਲ ਔਰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਟੈਂਡਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰੀਕ ਮਾਈਨਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਆਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਥਰਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰਾਵਤੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨ ਆਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬਾਡੀ ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਮਸਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਰੈਪਰੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਲਿਬਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਲਪਚਰ ਦਾ ਆਰਟ, ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਸਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮਸਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸਕਲਪਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁੱਧਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟ,
ਉਸ਼ਨਿਸ਼ਕਾ ਉਰਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਉਸ਼ਨਿਸ਼ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਵ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਬਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਧਾ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮਿਥਰਾ ਦਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਰਸਵਤੀ, ਮਿਰੇਕਲਸ ਆਫ ਸਰਸਵਤੀ, basically that is Gandhara, lekin it is have been the concept have been borrowed from Hinduism basically na, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਗੋਡਸ ਔਰ ਗੋਡਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮਿਥਰਾ ਔਰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਨੇ ਛੋੜੀ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਲੇਨਿਸਟਿਕ ਇਨ ਇਟਸ ਫਾਰਮ, ਉੱਤੋਂ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੇਨਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਫਰੋਡਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗ੍ਰੀਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਐਟਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੀਕ ਗੋਡ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਅਰਾਮਾਇਕ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮਿਸਮੈਟਿਕਸ ਨੇ, ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, that has been मतलब कि derived through in this period, और वो अरामाइक है, खरोश्ती है, पाली है, ग्रीक है, लैटिन है, हेब्रियो है, संस्कृत है, ये फिर सारे 7 क्लासिकल लैंग्वेजेस है ना, ये बकायदा। लेकिन गंधारा आर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਮਾइक और खरोश्ती और पाली ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਪਿਲਰਸ ਨੇ, ਰੌਕ ਐਡਿਕਸ ਨੇ, ਪਿਲਰ ਸਟੋਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਲੰਬੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਮੇਨ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿੰਗ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਿਗਰੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਲੇਟਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥਰੂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੌਕ ਐਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਆਮ ਪੋਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕੱਪ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਨ ਡਿਸਟਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੱਕ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਲਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਬ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇੱਕ ਪੌਟ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੌਟ 'ਚ ਡਿਸਟਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਬਾਲਸ ਨੇ, ਪੋਟਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਪੋਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਡਾਂਸਿੰਗ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੇਲਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ। that has been depicted the culture of Gandhara art। ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਇਲ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਕਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਇਨੀਅਰ ਆਬਜੈਕਟ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ,
1860 ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਜੌਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਡੀਜੀ ਆਫ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1860 ਤੋਂ ਫਿਰ ਔਨਵਰਡ 1947 ਤੱਕ ਕੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਉਹ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ, ਪਾਰਥੀਅਨ, ਸੀਥੀਅਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 kg ਗੋਲਡ ਹੈ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੋਈ 22 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਜਿਊਲਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਊਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਰਡਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਸਟ ਦੇ ਗਿਰਦ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੈਸਟ, ਅਪਰ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਡਲ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਸਟ ਬੈਂਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਹੁਣੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। these are the narrative stories of Jatakas। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ these panel, these detail tell the story of Buddhism, how Buddha was enlightened and how Buddha was born, how his mother conceived the idea and how the white elephant came into the womb of Lord Buddha's mother ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਹਰ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਿਕਾ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 7 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਤਿਕਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਹਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਤਲਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ गौतम की है और नानक की, ये सरजमीन गौतम की है नानक की, इस अर्ज पाक पे वहशी ना चल सकेंगे कभी, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर ना पल सकेंगे कभी। वो कहता जमीन ही इन्हां बंदियां दी है, नानक सी, गुरु जी ते लार्ड बुद्धा है, इस तो वड्डे बंदे किहड़े इत्थे पैदा होए ने, किन्हां ने इंसान नूं रोशनी दित्ती है। और ये लोग जिहड़े सन ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਸਦੇ तमाम ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੰਧਾਰਾ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। KPK ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਨ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਸਪੋਰਟ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਾਰਾ ਆਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਹਾਂਦਾਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਨਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਨਟ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਨਟ ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਨਟ ਜ਼ੋਰੋਸਟਰਿਜ਼ਮ, ਨਟ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, all belongs to this land. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਬਜ਼ਾਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਯਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਫਲੋ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਬਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 1000 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰਆਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੁਸਅਤ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰਟਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਰਚ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਨਾਗੋਗਸ ਨਾ ਗਿਰਾਓ, ਯਹੂਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਿਮ, all these were the part of that last chapter of ਲਾਸਟ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਲੈਂਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਂਜੋਦੋੜੋ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਦੇ ਰੂਲਡ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੇਡਰ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਚਲਾਓ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ 200 ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਗਜ਼ਨੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਸਾਂ, ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਵਿਦ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ entertain all of them, but I will focus on a few questions. So we have a question from Tarlokan Nehal from USA. Apologies if I'm pronouncing the name wrong. Who wants to know, Anjum Dara Sahab, if you can answer, who were the tribes who encountered Alexander the Great when he entered Gandhara? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਗੰਧਾਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਸੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਆਇਆ 327 BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਰ, ਇਜਿਪਟ ਉਹਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰਾਜਾ ਅੰਬਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਅੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਨਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੰਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਗਾਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੌਰੀਆ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਏ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਾਧ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਮਗਾਧ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਨਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ
ਉਹ ਐਂਪਰਰ ਸੀ ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਦਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਐਜ਼ ਏ ਐਂਪਰਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹਲੇ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਸਾਰਾ 12-15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਚਾਂਕੀਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਨਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਲੂਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਖਾਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀਲੋਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲੂਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰੀਕ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ 10:15 ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ ਕਰਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਅਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦ ਫਲੋਰ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬਤਾਲੀਆ ਫॉर ਹਿਸ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਹਾਂਦਾਰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੀ ਅੰਜੁਮ ਦਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 1830 ਤੋਂ ਜਹਾਂਦਾਦ ਖਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਨੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਤਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਹਾਂਦਾਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਨੌਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਹਾਂਦਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਭਾਰੂਕੋਟ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬਮਰਜ ਰਹੇ ਜੀ, ਭਾਰੂਕੋਟ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਡੈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਫੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾ ਫੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ origin ਉਸ ਫੋਰਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਕਾਮੀ ਕਬਾਇਲ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਤਾਲੀਆ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ, ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓ ਅਸਤੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਰਨਜੀਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਅਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਅਸਾਂ ਆਈਲੈਂਡ, ਇਸ ਦਫਾ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂਦਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਜੁਮ ਦਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੇ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲਡ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।